कोटि जन्म तपस्या करथिले सार मान माने एभली सार मान संगे काम करने को सुजोग मिले आ नायक जी साधारण जीवन में प्राय तो खलनायक से एटा फील कर मते केवल मो क्षीर मूल्य दरकार ए दुनिया प्रत्येक माँ माने जानतु माँ क्षीर मूल्य केते चरित्रटी पूरा सब चरित्र मुखाग्नि गोटे माँ पुअर कहानी सी माँटी पुओटी कौन तार बाहर पड़ी अति गेलबसरे बढ़ी जाए बढ़ी तार प्रतिफलन ये घटुଛି किंतु मार भल पाइबा अच्छी किंतु पुओटी एत नष्ट बाट को चली जाइए तापर माँ साक्रिफाइस कर रुहत टिकेट आम काटिचु कि बसिया जगह नहीं कौटी डायरेक्ट मंच उपर बड़ा नमस्कार नमस्कार बापा नमस्कार आप पाखे गोटे अस्त्र अच्छी यहाँ माने मु देखिली समते ओडिशा सारा समते बलिया भाई डाकुती जो पार्टी की गले बलिया भाई एवं आसते माने कलाकार भितर यात्रा मालिक मानक नहीं सी मो पार्टी छाड़देला ताको डाकबी सी से पार्टी की डेंगी पड़ेगा किंतु माने जी मुख्य लोक ये लोक सबू जगह डेउंचंती कौन कह आप मुझे रिसेंटली जाइए शुण हे राम कहानी नाटक बढ़िया सेठी आप नचे नचे ये पुणी मुखाग्नि शुणिली ये नाटक पूरा अलग प्रकार नाटक सी कौन कि मुझे एंट्री मुझे तो अभिनेता थी 16 वर्ष काल यात्रा रोल करी जो निर्देशना बाहरटा मो उपरको आसला मुझे सब अलग करने चाहिए सब नाटक टे भिन्नता आमर जमी अक्षय महांती गीत गछ पत्र पहाड़ को नहीं करे मु नाटक गोटे आमर जो पुराना जिनस सब हजि जाइए परंपरा संस्कृति टे देखा चेष्टा करे सेटा गोटे आध्यात्मिक उपर नाटकटे थिला एठी जो मुझे जानीगली टुनिया मैडम ये पार्टी अच्छा अच्छा मु भी एक्टिंग करी सी मो आगु बहुत यात्रा पार्टी थे तांकर बहुत नाटक अच्छी सुर सार सान झील सजई दिल बेदिकी जीवी एटा सब माइल खुंट से भर सार आ मीन भाई तो आज चलीगले स्वर्ग लजिक सेंटिमेंट को बुझुवा मो हिसाब से प्रायतः बोध 90% सक्सेस टुनिया मल्लिक सबुठ बड़ कथा हूँ कौन कहला आम आसुचे पैसा देकी नाटक देखा हीरो कि अभिनय करुच्ची कंदे दौर ताली कहू ना हिरोइन कि प्रकार नाच नाचुची माँ क्यारेक्टर जी अच्छा सी तो राति सारा कांदी कांदी नाकेदम जीवन सुख ना जीवन सुख गोटे जोड़े हसी नदी हस कर बोहू आसीगला दुख आरंभ नचे जदि आउ कौन है दुख आरंभ किंतु प्रकृति आज्ञा सजई लोक है आसी बुझौती माँ को बुझौती एमती अभिनय कले भल लगे। अच्छा टुनिया मैडम पाक जी मोर तो सीट नहीं आपण मैंने डायरेक्टर लोक मुझे चेयर धरिकी बुलूची मैडम नमस्कार यात्रा केते वर्ष हो गला यात्रा 32-33 वर्ष हो गला 32-33 कौन कम है ना कौन 32-33 वर्ष मुँह चुकी कहते अच्छा आपड़ प्रथम प्रथम आसते पैसा पत्र भल मिलूला ना एवं भल मिलू मुझे आसली मो अन्नपूर्णा थिएटर ए ग्रुप पुरी रू आसली आपन घर कोठी आम घर बालेश्वर बाहानगा अच्छा पूरी केमती कौन सेठी होची मो नानी जी मो मौसी झील थिएटर रे हिरोइन करथिले अन्नपूर्णा लेंका लोकनाथ लेंका जे थिले यात्रा रे बहुत बड़ आर्टिस्ट तांको स्त्री सी आ जेहेतु मो नानी सेठी हिरोइन थिले बहुत बड़ कलाकार सी बहुत बड़ माने तांको देखिया पई सेते बेले थिएटर को आसंती सब ऑडियंस आसंती तो मो माँ आम छोट छोट होइतिलु मो नानी मोर गोटे सान भाई एकदम छोट छोट होइतिलु तो माँ जिते मरीगले बापा को असुविधा है माँ बापा हवापाई तो नानी कौन कले ना कहले जे से छुआ को मो सांगे पठा मु ता दायित्व नेबी मु ताको मनीष करी तो सी मते नहीं कि आसले आसला पर हाँ यात्रा अभिनय कला बेले दुख सीन पड़ो कांदु थे तो राति सारा से कहते है कहाँ से अड़िया डायरेक्टर मो डायलग लिखी बड़े सारा रागिबे मन हुए राति सारा कंदौं गोटे देख ना 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 सार मानू सार माने कोटि जन्म तपस्या करथिले सार मान माने एभली सार मान संगे काम करने को सुजोग मिले आउ सार माने आमको कंदौचंती बोली आमे कांदुची बोली आज आम परिवार को आमे माने
ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଠିକ୍ ପାରିବେ। ଜାଗାରେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ତ- ଦାନା ଯୋଗଉଥିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏ ହାତରେ କେତେ କଳାକାର ତିଆରି ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ପାଖରେ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ଡାଇଲଗ ନ ଶୁଣିବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାନେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବାଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାତ୍ରା ତ ଆଜ୍ଞା। ଡାଇଲଗ ଡାଇଲଗ ବଢିଆ କହିଲେ। ଏଇ ନାଟକରେ ଆମର ତ କମ୍ପୋଜ ମାନେ ଚାଲିଛି ନା ପୁରୁଣା ନାଟକ ହଉ ପୁରୁଣା ନାଟକର ଡାଇଲଗ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ ଆର ବର୍ଷ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁଦାଙ୍ଗ ସାର୍ ନାଟକ ବିନୋଦ ରାଉତ ସୁଦାଙ୍ଗ ସାର୍ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହଁ 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 ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଭୁଲି ହଉଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଯାଇଛି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ମାନେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ସେଠୁ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଜଜ୍ ସାହେବ ଏମିତି ରାୟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏମିତି ରାୟ ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତୁନି ମୋତେ କେବଳ ମୋ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆଉ ତା ନ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ବାପା ମା' ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଚି ସଢ଼ି ମରିଯିବେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏ ସମାଜ ଜଜ୍ ସାହେବ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଜ୍ ସାହେବ ମୋ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ମୋତେ ମୋ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ତାଳି ମାରିଲାଣି ମୁଁ କିଏ ଇମୋସନ କରିବାର ମାଷ୍ଟର। ଇମୋସନ କରିବାର ମାଷ୍ଟର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ବୟସ କମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼େନି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଏବେ ତ ବୟସ ଟିକେ ଟିକେ ଗଡ଼ିବେଣି ଆଜ୍ଞା ତ କହିବା ଟିକେ କଥା ନୁହଁ, ନୁହଁ ବୟସ ଗଡ଼ିବେଣି। ହେଇଯାଇଛି ତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିବେ ବାଧା ଲାଗେନି? ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆମେ ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆମେ ରହିଛୁ କାହିଁକିନା ଆମର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭାଇ ଯାତ୍ରା ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇବିନି ବହୁତ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କେଉଁ ଜନ୍ମର କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଠିକି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାହୁଁଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଚ ଆଉ ପୁଣି ତା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଲୋକ ଆସିବେ ବସିକି ଦେଖିବେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ତାଳି ମାରିବେ ତାଠୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କେତେ କ'ଣ କରିକି ମାନେ ମୋ ଛୁଆ କଥା ବି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ITR ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କରେଇଲି ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ କରେଇଲି ତାପରେ ଜବ୍ ବି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ରେ ଦେଲା ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଲାନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କଲାରୁ ସେ ସେଠୁ କହିଲା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ତ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଟା ଆମେ ହିଁ ବୁଝିଛୁ ଏବେ ଜବ୍ କରିଛି ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟି ସାରିଲା ପରେ ମାସକ ପରେ ଦରମା ପାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଇସାଟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ପୁଣି 50% ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛୁ କଞ୍ଚା ପଇସା ଆଚ୍ଛା କଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆ ତ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଧରିକି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାମ କରୁଥିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବି ଅଧାରୁ ଉଠି ପଡ଼େ ନିଦରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ସବୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୁଁ କି ମାଆ ଟିକେ କଫି କରିକି ଆଣିକି ଦେବି ରାତି 3ଟା ବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ସେଠୁ ସିଏ କହିବ କେଉଁଦିନ ଦେବା କଥା ହେଲେ ଦେବି ନହେଲେ କେଉଁଦିନ ମନା କରିବ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ 2ଟାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 2ଟାରେ 1:30ଟାରେ ଏମିତିକା କାହାର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରାତି 3ଟା କାହାର 2ଟା କାହାର 2:30ଟା ଆଚ୍ଛା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ହେଉଛି ଯାହାର 3ଟା ରାତିରେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ହେଉଛି 5ଟାରେ ତାର ଓଭର ଯାହାର 3ଟା ରାତିରେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ତାର 3ଟା ସିନି ପଡ଼ିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାର ମାନେ 1:30ଟାରୁ ବାହାରିଲା କି 2ଟାରେ ବାହାରିଲା ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଲା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ତାର କେତେଟା ସିନି 5ଟା ସିନି ପଡ଼ିଲା 5ଟା ସିନି ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ସିନ୍ ଯଦି ହୁଏ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାନେ ଲିଡ଼ିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲିଡ଼ିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର 2.5 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆଉ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ରହିଲା ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ତ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ହିସାବ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ପାଇଲା ପରେ ଏখানে ମନ ହେଉଛି ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ
ଆଉ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏତିକି ପଇସାରେ 2 ଘଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ପୁଣି ଦିନ ଆଉ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଯେଉଁ 20 ଘଣ୍ଟା ପାଇଲେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ହଁ ଏଇଆ କଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଧର ବଡି ଫିଟନେସ୍ ନଥିବ ସପୋର୍ଟ କରୁନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଏତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ କରିଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଛୁଟି ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଆମର ସେଇଟା କଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପଇସା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବହି ଲେଖିବେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଥାଏ ଆର ପାର୍ଟିରେ କିଛି କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର କେହି ଦେଖୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଖରା ହେବେନି ଟିକେ ଟିକେ ବହି କପି ହେଲା ପି ଲାଗେ ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କର ସେମିତି ଲାଗେନି ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କର ସେଠି ଶୁଣଇ ରାମ କାହାଣୀ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଏଠି ମୁଖାଗ୍ନି ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଗଲେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ତ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ବହି ଲେଖନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ପଶି ଆସିଛି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ପଶି ଆସିଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଷେଇ କରିଥିବ ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ ହଠାତ୍ କିଣିକି ଆସିବ ଗୋଟେ କହିବ ରୁହ ଯାଇକି ସେ ଅତିଥି ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦଟା କମିଯାଏ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲାପରେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସିଏ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବହି ଟିକେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ ବନ୍ଦ କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଶିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୋ ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି ମୁଁ ବି ପ୍ରଶୟ ଦିଏନି ଫିର୍ ବି କମିଟି ଆମେ ଏଠି ଆମର 10-12 ଦିନର କାମ ଏଠି ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ନାଟପାଟି ପାଖକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଉ ସେଇଟା ଆମ ଆବସେନ୍ସରେ ଘଟେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ୟାଙ୍କଠୁ ମାନେ ବହୁ ଗୁଣରେ କମ୍ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କେଉଁଠି କିଏ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସିରିଏଲ୍ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ କିଏ କେଉଁଠି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଦେବ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଛୋଟ ପିନ୍ଧିଦେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଗ୍ରହ କିଛି ନୁହଁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗନି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଶି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କଳା କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଦୈତାନା ପେଟୁନିଆ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୋର ସିନେମା ବାସୁଭାଇତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସିଏ ବସିଥିବେ ଗୋଟେ ଯିଏକି କଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଇଏ ହେଉଥିବ ବହୁ କଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ମେଣ୍ଢାକୁ ଯେମିତି ବଳି ପକାନ୍ତିନି ଯୁପ କାଷ୍ଟରେ ଆଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇକିରି ସିଏ ନଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ସେ ଜିନିଷ ଏବେ କଟିଯାଇଛି ଆମର ମାଲିକମାନେ ବି ବୁଝିଗଲେଣି ତାପରେ ମୁଁ ତ ଦିନେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ମୋର ଯିଏ ସବୁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏ ଭର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବିନୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଶୁ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର କିଶୋର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ନା ଯଦିଓ ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ମୋର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ମୁଁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳେ ତାପରେ ନିଆର ସାର୍ ଡକ୍ଟର ନିଆର ମହାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଧରିଲେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେଲେ ନାଟକ ହେଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ କପି କଥା କହିଲେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସଜାଗ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାଇଟରଟି ଅଛି ତା ନାଟକ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କପି ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଚେଞ୍ଜ କରେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି 12 ଥର ଲେଖା ନାଟକ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣଇ ରାମ କାହାଣୀ ଇଏ 5 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା ଶିବାନୀ ନାଟକ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ 12 ସପକ୍ଷେ ସିଏ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଥର ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଭିଲିଆନକୁ କାହିଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ ମୁଁ ସତରେ ଦେଖିଛି ଭିଲିଆନ୍ ସେ ଆଗ ଭଳିକା ଭୟଙ୍କର ଭିଲିଆନ୍ ଥିବ ସେ ଭିଲିଆନ୍ କମେଡ଼ି କରୁଥିବ ମାନେ କମେଡ଼ି ତା ଭିତରେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଏଥିରେ ବି ଦେଖିଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡନେଇ ଦାସ ତ ଏ ମଡୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ଏ ଭିଲିଆନ୍ କ'ଣ କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଡାଇଲଗ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ପୁରେଇ ଦେବା ଦେଇକିରି ତ ମୁଁ ନଜର କରେ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ତାର ଯେତେ ଭିଲିଆନ୍ ଆପଣ ପ୍ରାଣଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ନାୟକ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖଳନାୟକ ସେଇ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିବେ ମାନେ ସାର୍ କହିବା ଯିଏ ନାୟକ ସେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଖଳନାୟକ ଆଉ ଯିଏ ଖଳନାୟକ ମଞ୍ଚ ତଳେ ତାଠାରୁ ଭଦ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ନ ଶୁଣିଲେ ପେଟ ପୁରିବନି ମୋର ଗାଡ଼ିର ତେଲ ପଇସା ଉଠିବନି ମୋର ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବି ଡାଇଲଗ୍ ନା ମନେ ନାହିଁ ନା ସଜେଇ ଦେଲେ ବେଦିକି ଯିବିର ମନେ ନାହିଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ମାନେ ଏଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିଲା ଟିକେ ରିଏଲ୍ ଚାଲିଛି ନା ତଥାପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନାଟକ କରୁଥାନ୍ତୁ ବଳିଆ ସାର୍ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ମାନେ କାଳିଆ ଠାକୁରର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଭୋଗ ସବୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇର ସିଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତିନି ଆପଣ ବଳିଆ ସାର୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେଟ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବେ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେଉଁ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।